Dear students, welcome to my online class. I am Topon Chad, Government Haji Muhammad Mohsin College, Khulna. Welcome to the lecture on capital structure theory. After studying the lecture, you will able to explain the net operating income, that is NOI approach to capital structure, the valuation of a firm, and calculate a firm's value using this approach. Net operating income approach suggested by the David Durant in 1952. This is just the opposite to the net income approach. According to this approach, capital structure decision is relevant to the valuation of the firm. The market value of the firm is not at all affected by the capital structure change. According to this approach, the change in capital structure will not lead to any change in the total value of the firm and market price of share as well as the overall cost of capital. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নেট পরিচালন তত্ত্বটিও আমেরিকার অধিবাসী ডেভিড ডুরান্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। তিনি তার দ্য কস্ট অফ ডেট অ্যান্ড ইকুইটি ফান্ড ফর বিজনেস প্রবন্ধে এটি ব্যাখ্যা করেন। একে মূলত স্বাধীন হাইপোথেসিস রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। ইহা এক নেট আয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। লেভারেজ এবং মূলধন ব্যয় স্বাধীন চলক, সার্বিক মূলধন ব্যয় এবং ইবিআইটি স্থির। ইবিআইটিকে কেউ দ্বারা ভাগ করে ফার্মের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কাজেই লেভারেজ পরিবর্তনের ফলে ফার্মের মূল্যের উপর প্রভাব পড়ে না ঠিকই, কিন্তু প্রভাব পড়ে ঋণ ইকুইটি অনুপাতের উপর। Net operating income approach is described graphically as follows. K means cost of equity, KD means cost of debt, and K means overall cost of capital. In the given figure, the degree of leverage is plotted beside x-axis, while the percentage of cost of capital is shown on y-axis. The figure that KD as well as KO remain unchanged since the degree of leverage is increased. However, with the increase in the leverage, the cost of equity increase in such as a manner so as the offset the advantage of using the cheaper debt. Consequently, KO and the value of the fund, that is V, remain unchanged by the increase in the financial leverage. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নেট পরিচালন আয়তত্ত্ব অনুসারে কেও এবং কেডি লিভারেজ পরিবর্তনের ফলে অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু কেই বৃদ্ধি পায় কেননা ঋণের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে শেয়ার হোল্ডার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, যা কিনা সাধারণ শেয়ার মূল্যের অর্থাৎ মূলধনের ব্যয় বৃদ্ধি করে থাকে, দ্যাট ইজ কেই বৃদ্ধি পায়। এই দুটি চিত্র দ্বারা অর্থাৎ এই দুটি বৃত্ত তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এখানে দেখিয়েছি। বৃত্ত দুটোকে ফার্মের মূল্য ভি এর সাথে তুলনা করা হলো। যে ভি নির্ধারিত হয় ইবিআইটিকে কেও দ্বারা ভাগ করে, কাজেই ফার্মের মূল্য বৃত্তের বেশি হতে পারে না। লিভারেজ
হ্রাস বৃদ্ধি করলে ঋণ ইকুইটি অনুপাতের পরিবর্তন হয়। বেশি লিভারেজ অর্থাৎ তোমরা দেখেছো 50% ডেট, 50% ইকুইটি শেয়ার, 20% ডেট, 75% ইকুইটি শেয়ার, এটাই বলা হচ্ছে। বেশি লেভারেজ, বেশি ঝুঁকি সাধারণ শেয়ারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কম লিভারেজ, কম ঝুঁকি সাধারণ শেয়ারের ব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং তোমরা বলতে পারো কাম্য মূলধন কাঠামো বলতে কিছুই নেই, অথবা সব মূলধন কাঠামোই কাম্য মূলধন কাঠামো। Assumption: Net operating income approach is based on the following important assumption. The overall cost of capital remain constant. The cost of debt, that is KD, is constant at any level of financial leverage. The capitalize the value of the firm as well as a whole, and thus the split between debt and equity is not important. There are no corporate taxes. The increase in proportion of debt in capital structure leads to change in perception of the shareholders. Basic formulas of net operating income approach. Market value of a firm, that is V, is ratio of earning before income taxes and weighted average cost of capital. V equal EBIT by Q or WACC. V means value of the firm. Total equity E is difference of market value of a firm V and market value of the debt. E equal V minus D. E total equity capital. D means total market value of bond. Cost of equity K is ratio of difference between earning per share, that is EBIT, and interest to market value of the equity shareholders. K means EBIT minus interest by S into 100. EBIT minus interest means NI. S means total market value of shares. Example: Alternative A. A company expects a net operating income of taka 2 lakh. It has taka 8 lakh 6% debenture. The equity capitalization rate of the company is 10%. Calculate the value of the fund and equity capitalization rate according to the net operating income approach, ignoring tax. Alternative B. If the debenture or debt are increased to taka 10 lakh, what shall be the value of the firm and equity capitalization rate? শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে একটি কোম্পানির নেট অপারেটিং ইনকাম 2 লাখ টাকার কথা বলা হয়েছে এবং তাদের ঋণ ছিল 8 লাখ টাকা, অর্থাৎ যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ 6% ইন্টারেস্ট রেট, ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট 10%। সেক্ষেত্রে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে ভ্যালু অফ দ্য ফান্ড অ্যান্ড ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট। পক্ষান্তরে অল্টারনেটিভ বি, সেখানে বলা হচ্ছে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 10 লাখ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যে 8 লাখ টাকা ঋণ ছিল এখন বি রিকোয়ারমেন্টে সেটি বলা হয়েছে 10 লাখ টাকা ঋণ হবে। ঋণের সুদের পরিমাণ পার্সেন্টেজ একই থাকবে, কস্ট অফ ইকুইটি একই থাকবে। নির্ণয় করতে হবে ভ্যালু অফ দ্য ফান্ড অ্যান্ড ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট। সমাধানে আসা যাক। সলিউশন: মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফান্ড ভি, net operating income equal 2 lakh given.
and overall cost of capital 10% given. Market value of the fund V equal EBIT by KO by or WCC, that means 2 lakh by 0.10, that is 20 lakh টাকা. So market value of the fund 20 lakh টাকা. শিক্ষার্থীবৃন্দ, নেট অপারেটিং ইনকাম 2 লাখ টাকা ছিল প্রশ্নে। কস্ট অফ ক্যাপিটাল অর্থাৎ কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল যেটি ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল ছিল 10%। ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বলতে তোমরা জানো যে এস প্লাস বি অর্থাৎ যার ভিতরে শেয়ার এবং ঋণ থাকবে। আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে ভি। ভি হলো ইবিআইটি বাই কেও, অর্থাৎ যে ইবিআইটি দেওয়া ছিল এটি ছিল শেয়ার এবং ঋণ মালিকদের স্বার্থ, অর্থাৎ সেটি ছিল 10%। সুতরাং টোটাল মার্কেট ভ্যালু হতে হলে 100% হতে হবে, অর্থাৎ একে 10 দ্বারা ভাগ 100 দ্বারা গুণ করলেই টোটাল মার্কেট ভ্যালু আমরা সহজেই পেয়ে যাব। নেক্সট, মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি, দ্যাট মিনস ই equal V minus D. E, market value of equity. V means market value of the fund. D means market value of the debt. So E equal 20 lakh minus 8 lakh. 20 lakh V. V means S plus B. S equal equity share and B equal debt bond. That means S or E equal V minus B. That is E equal 12 lakh টাকা। শিক্ষার্থীবৃন্দ, ই মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি অর্থাৎ ভি মাইনাস ডি, ডি আর বি একই কথা, অর্থাৎ ভির ভিতরে যেটি থাকে যে এস প্লাস বি, অর্থাৎ যার ভিতরে শেয়ার থাকে এবং ঋণ থাকে। এক্ষেত্রে ঋণ ছিল 8 লাখ টাকা। যদি ভি থেকে, অর্থাৎ ভি মানে টোটাল ভ্যালু যার ভিতরে এস প্লাস বি আছে, সেই এস প্লাস বি অর্থাৎ এটি এস প্লাস বি, সেখান থেকে যদি ভি থেকে যদি বি বাদ দেওয়া হয়, অর্থাৎ যেটি ডি, বি বাদ দিলেই আমরা পেয়ে যাব ই বা এস। সেই ই 12 লাখ টাকা। ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট or cost of equity KE. KE equal EBIT minus interest by S into 100. KE cost of equity, EBIT earning before interest and tax, is market value of share. So KE equal 2 lakh minus 48,000 by 12 lakh into 100. 12 lakh V minus D equal E and 48,000 interest on debt, that is 8 lakh into 6%. So KE equal 12.67%. Next, if the debenture is increased to taka 10 lakh, the value of the fund shall remain changed to 20 lakh. KE EBIT minus interest by S into 100, that means 2 lakh minus
60,000 by 10 lakh into 100. 60,000 interest on debenture, 10 lakh into 6%, and 10 lakh E or S, V minus D, V equal 20 lakh and D equal 10 lakh. So, K equal 14%. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে 10 লাখ টাকা। তাহলে 10 লাখ টাকা যদি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, সেক্ষেত্রে কেইর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ 10 লাখ টাকার উপর 6% যদি কাটা হয়, সেক্ষেত্রে 60,000 টাকা কেই হবে, ইন্টারেস্ট অন ডেট হবে। 10 লাখ টাকা থাকবে এস, কারণ 10 লাখ টাকা ঋণ ব্যবহার করলে ভি ইকুয়াল এস প্লাস বি। 10 লাখ টাকা যদি ঋণ থাকে তাহলে বাকি 10 লাখ টাকা থাকবে এস, সেক্ষেত্রে কেই হবে 14%। এবং ভি, ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, একই থাকবে, 20 লাখ টাকাই থাকবে। এখন যেটি বলা হয়েছে, ডেভিড ডুরান বলেছেন এনওয়াই এবং এনআই তত্ত্বের প্রবর্তন করেছেন, তার সেই তত্ত্ব মতে এটি সত্য কিনা এটি প্রমাণ করতে হবে, অর্থাৎ কম্পেয়ারে আসি আমরা। কম্পেয়ার দ্য রেজাল্ট, দ্য ইনক্রিজ ইন লেভারেজ দেন দ্য বিফোর। ডেট 8 lakh, so equity 12.67%. Debt 10 lakh, so equity 14%. Thus, we find that the weighted average cost of capital is constant and the cost of equity share increase with the increase of debt. অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি একটু বলবো, দুটি উদাহরণে তোমরা দেখতে পেয়েছো যে ঋণ মূলধনের পরিমাণ বা লিভারেজের পরিমাণ বাড়ালে বা কমালে ফার্মের মোট মূল্যের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। উপরন্তু ফার্মের সামগ্রিক মূলধন ব্যয়েরও কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ তোমরা যে দুটি উদাহরণ দেখতে পেয়েছো, প্রথমটিতে ঋণের পরিমাণ ছিল 8 লাখ টাকা, অর্থাৎ লিভারেজের মাত্রা ছিল 40%, কারণ টোটাল ভ্যালু ছিল 20 লাখ টাকা। সেখানে ফার্মের মূল্য ছিল 20 লাখ টাকা এবং মূলধনের সামগ্রিক ব্যয় ছিল 12.67%। আবার দ্বিতীয় উদাহরণটি তোমরা দেখেছো, ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে 10 লাখ টাকায় পরিণত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে লিভারেজের পরিমাণ ছিল অর্থাৎ 50%। এখানে ফার্মের মূল্য ওই 20 লাখ টাকায় ছিল, কিন্তু মূলধনের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে সেটি 14% হয়েছে। তাহলে সবশেষে বলা যায়, নিট পরিচালন আয়তত্ত্বের প্রবর্তক ডেভিড ডুরান যে তত্ত্বটি প্রদান করেছেন তা সত্য। অর্থাৎ আলোচনা দেখা গেল, দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে জিনিসটা দেখতে পেয়েছো, লিভারেজ পরিবর্তন দ্বারা ফার্মের মোট মূল্য এবং সামগ্রিক মূলধন ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। লিভারেজ বৃদ্ধি করলে শেয়ার মূল্য কমে এবং লিভারেজ হ্রাস করলে শেয়ার মূল্য বাড়ে। Student, now I am finishing here today, which will be in the next class. Explain the approach to capital structure and the valuation of a fund, and calculate a fund's value using this approach. Thank you so much.